morning, my dear students. I am Nagarajan. As far as concerning mechanical students, we can classify the software into two types. One is modeling and another one is analysis softwares. So modeling softwares are used for creating models, whereas analyzing software used for analyze the model. Okay, designing for designing purpose. So the analysis softwares are LS Diana, ANSYS, Abacus. So in our lab, we can have the version 18.5 version ANSYS, whereas the latest version of ANSYS is 2020. 2020 or 2. Okay. So before start the model, what is ANSYS? So you can use ANSYS analysis. So if you want to analyze one model by using this software, it is simulation software. What is this simulation? Simulation is instead of using actual, instead of analysis actual model, we can make a simulation. Okay, this is a simulation method. It works under finite element analysis method. What is meant by finite element analysis means you can see it is an element. This element is discretized or separated into number of elements, so number of small elements. Then we have to analyze each and every element. Okay, I think you might have studied about finite element analysis. So in ANSYS, there are two types. We can use ANSYS in two types. Graphical user interface. Graphical user interface means just you can pick the icon and place the icon. We can make easily. Whereas another method is APDL, ANSYS Programming Design Language. Usually it is a professional. The engineers are doing professionally. It can use that. They can use this method. APDL language. It is somewhat complicated and it is used to some critical models we can analyze by using this kind of APDL method. In here we can use graphical user interface. Okay. So before that, you see the screen. This is main menu, utility menu. We can see it is a utility menu, and these are called toolbars. Okay. This is a graphical window. Okay, it is a graphical window. Here, status and prompt area. It is called status and prompt area. This is ANSYS main menu. Okay. See, so first we will start how to make the model and how to make the models first. Okay. So as far as concerning ANSYS, we can separate the ANSYS to three parts. Okay. So pre-processor, processing, and post-processor. Okay. So you know about pre and post. Okay. So processing means actual analysis going on. So before analysis and after analysis. So before analysis, what? Before analysis means pre-processor. So what pre-processor containing? Pre-processor enna irukuna? Pre-processor input, all input data is containing all input data are in pre-processor part. Okay, and the pre-processor phase la da நம்ம எல்லா input data கொடுக்கணும். Okay, அதுக்கு அப்புறம் analysis input data கொடுத்துட்டு analysis கொடுத்தா analysis பண்ணிரும். பண்ணதுக்கு அப்புறம் we can get the result at post processor. After post na and analysis முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வர்றது. So post processor. So அதுக்கு அப்புறம் post processor ரிசல்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? So in as far as concerning our lab, we can analyze three area. One is structural, another is thermal, and another is transient. Okay. So as far as concerning structural என்னன்னா நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த beam, truss இந்த மாதிரி இப்ப beamல என்ன பண்ண போனா beam, for example, beam எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா beam வந்து bridge construction அல்லது ஒரு house construction அதெல்லாம் அந்த apartment constructionல beam யூஸ் பண்ணுவோம். So beam யூஸ் பண்ணும்போது beamல லோடு கொடுக்கும்போது அந்த beam அந்த லோட சஸ்டெயின் பண்ணுதா அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே. So beamல என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஸ்ட்ரெஸ், beamல எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். So elongation or deviation or என்ன சொல்றது, beam எவ்வளவு deviation ஆகுது அல்லது deform ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். லோடு டியூ டு லோட்
how beam will get deformed அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். whether it is நம்ம லோடு கொடுக்குறோம் அது it is sustainable அப்படின்னா நம்ம இது இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் லோடு கொடுப்போம். இது வந்து சிமுலேஷன் சொல்றது. நம்ம ஆக்சுவல் சைஸ் ஆஃப் த பீம் கொடுப்போம். மெட்டீரியல் என்னென்ன இன்புட்ல என்னென்ன வரும்னா என்னென்ன இன்புட்டா இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க. இன்புட்ல என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன கொடுக்கணும்னா சைஸ் ஆஃப் தி பீம் கொடுக்கணும், என்ன மெட்டீரியல் கொடுக்கணும், பீம் என்ன மெட்டீரியல் பண்றாங்கன்னு கொடுக்கணும், எவ்வளவு லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னு கொடுக்கணும், என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின் சொல்லணும், பீம்ல என்ன கன்ஸ்ட்ரெயின் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ you might have studied about a cantilever beam அப்படின்னா cantilever beamனா one side it's fixed one side. simply supported beam அப்படின்னா simply supported beamனா ரெண்டு சைடு ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும். புரியுதா? அந்த மாதிரி. so that is constraint. புரியுதா? so இதெல்லாம் these kind of activities are going on in pre-processor. அதாவது processor means analysis. புரியுதா? அதுக்கப்புறம் கொடுத்துட்டு நம்ம சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டோம்னா ப்ராசஸ் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம we can get the result after analysis. புரியுதா? சொல்யூஷனுக்கு அப்புறம். இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். இப்போ என்னன்னா இது நீங்க ஃபைனட் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸ் மெத்தட்ல ஒர்க் ஆகுது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஃபைனட் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸ் மெத்தட் என்னன்னா ஒரு எலிமெண்ட், ஒரு பெரிய எலிமெண்ட் இருக்கும். அந்த எலிமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்மால் எலிமெண்டா பிரிக்கிறோம். ஈச் அண்ட் எவரி எலிமெண்ட்ஸ் கனெக்டட் த்ரூ நோட்ஸ். அது பேர் நோட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த ஒவ்வொரு நோட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சின்ன எலிமெண்டா, ஒரு பெரிய எலிமெண்ட் சின்ன எலிமெண்டா பிரிச்சிருவோம். பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம லோடு கொடுப்போம். அது மேல அந்த எலிமெண்ட்ஸ்ல லோடு கொடுப்போம். லோடு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லோடு நம்ம ரிசல்ட் அப்புறம் அனலைஸ் கொடுப்போம். அனலைஸ் கொடுத்து நம்ம கொடுத்த லோடு எவ்வளவு டிஃபார்ம் ஆகுதுன்னு இப்ப நம்ம இதுல ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம் என்னென்ன கண்டுபிடிப்போம்னா டிஃபார்மேஷன் கண்டுபிடிப்போம், ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிப்போம். வான் வே ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லுவோம். புரியுதா? the stress கண்டுபிடிப்போம். one way stress it includes all stresses, tensile, axial stress, tensile stress இருக்குல்ல, அதெல்லாம் சேர்ந்து one way stress னு ஒரு காமன் ஸ்ட்ரெஸ் அது கண்டுபிடிப்போம். புரியுதா? சோ நம்ம இதான் மெத்தட். இந்த ஆன்சிஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஃபைனட் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸ் மெத்தட்ல யூஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபைனட் எலிமெண்ட் எப்படி பிரிக்கணும், மெஸ்ஸிங் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இப்போ நான் அதில் ஒன் பை ஒன்னா ஸ்க்ரீன்ல போறேன், நீங்க அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாடலிங் போடுறேன். ஒரு சும்மா எப்படி மாடல் போடுறதுன்னு சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம போய்க்கலாம். ஸோ நீங்க எல்லாருமே பீம் வச்சிருப்பீங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு பீம் வச்சிருப்பீங்க. நான் வந்து ஒரு பீம் போடுறேன். ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் கேண்டிலிவர் பீம். நான் இப்ப போட போறது ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் கேண்டிலிவர் பீம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இதுதான் இந்த பீம் உடைய டிராயிங் நீங்க வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பாத்துக்குங்க. சார் கொடுத்துருப்பாரு கேண்டிலிவர் பீம். அதனுடைய டைமென்ஷன் நான் சொல்றேன். அதனுடைய ஸ்பேன் வந்து 1 மீட்டர். புரியுதுங்களா? லென்த் 1 மீட்டர். கேண்டிலிவர் பீம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஒன் சைடு பிக்ஸ் ஆகிறது கேண்டிலிவர் பீம். புரியுதா? இதுல அந்த பீமுடைய சைஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்கொயர் பீம். அதனுடைய சைஸ் வந்து 0.01 மீட்டர், சாரி 0.1 மீட்டர். புரியுதா? அப்புறம் ஒரு மிட் ஸ்பேன்ல, அதாவது 2 லோடு ஆக்ட் ஆகுது. 0.5 மீட்டர் ஒரு லோடும், அதாவது ஏ என்ற இடத்துல 0.5 மீட்டர் லோடும், அனதர் அதாவது 1 மீட்டர் ஒரு லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து 0.5 மீட்டர்ல 10 கிலோ நியூட்டனும் 1 மீட்டர்ல 10 கிலோ நியூட்டன் ஒர்க் ஆகுது. புரியுதா? நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். PL3/3EI என்ற ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? அதை கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு கம்பேர் பண்ணணும், டிஃப்ளெக்ஷனையும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும். ஓகேவா? கேண்டிலிவர் பீமுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும், டிஃப்ளெக்ஷன் ஃபார்முலா. அதை போட்டு நமக்கு வர ரிசல்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணலாம். யூ கேன் கம்பேர் இட். நான் இது ஒரு ப்ராப்ளத்தை சொல்லி தரேன். நீங்க அடுத்த ப்ராப்ளத்தை நீங்களா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. யூடியூப்ல கூட இது இருக்கு. அப்படி ஏதாவது டவுட்னா கூட நீங்க எங்ககிட்ட கேட்கலாம். நான் பின்னாடி என்னுடைய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். நீங்க எங்ககிட்ட கேட்கலாம். இதுல ஏதாவது டவுட்னா கூட நீங்க என்ன கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? சோ இதுதான் மாடல். இப்போ நான் என்னன்னா இப்போ as far as concerning structural problem, how we can identify the how we can separate or how we can distinguish the model. அதாவது எப்படி மாடலை எப்படி அந்த மெட்டீரியல் எப்படி மெட்டீரியல் டிஸ்டிங்கிஷ் பண்றது, என்ன மெட்டீரியல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா you may know Young's modulus and Poisson's ratio will differ from material to material. Are you agree? So each and every மாடலுக்கும் Young's modulus-உம் Poisson's ratio-வும் மாறும் இல்லையா? இப்போ நம்ம எதுவுமே கொடுக்கலன்னா நம்ம டிஃபால்ட்டா ஸ்டீல் எடுத்துக்கணும். நம்ம சப்போஸ் ப்ராப்ளத்துல மென்ஷன் பண்ணலன்னா அது ஸ்டீலா எடுத்துக்கணும். புரியுதா? ஸோ யூஸ்வலா இங்க நம்ம ஸ்டீல்ல மேக்ஸிமம் அனலைஸ் பண்ணுவோம். பின்னாடி மொத்தம் நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டீல்ல பாத்தீங்கன்னா யங்ஸ் மாடுலஸ் வந்து 2.1 × 10⁻11 நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர். பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ வந்து 0.3. ஓகேவா?
இதுதான் டேட்டா. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா மாடல் போட போறேன். நீங்க உண்மையா பாருங்க. இப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது இது வந்து ப்ரீ ப்ராசஸ் ஸ்டேஜ். நான் சொல்றது இப்போ ப்ரீ ப்ராசஸ் ஸ்டேஜ். ப்ரிஃபரன்ஸ் போறேன். ப்ரிஃபரன்ஸ்ல நம்ம என்னன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் தான், அதனால ஸ்ட்ரக்சரல் மட்டும் டிக் பண்ணா போதும். ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரலுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு காமிக்கும். ஓகே, இப்போ ப்ரீ ப்ராசஸர். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ப்ரிஃபரன்ஸ்ல வந்துட்டு எதை பண்ண எந்த ஃபீல்டில் அனாலிசிஸ் பண்ண போறோம், எதர் தெர்மலா ஸ்ட்ரக்சரல். நம்ம பீம் வந்து அண்டர் ஸ்ட்ரக்சரல், ஸோ அதனால ஸ்ட்ரக்சரல் பண்ண போறோம். அப்புறம் எலிமெண்ட் டைப்ல போயிட்டு எலிமெண்ட் டைப் ஆட், அதில் போயிட்டு ஆட் கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா இப்போ நம்ம அடுத்த மாடல்ல போடும்போது சாலிட்ல போவோம். சாலிட்ல 1D மாடல்னா இப்போ நீங்க தெரியும் மாடல் வந்து நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், 1D 2D 3D கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ 1D மாடல்னா the deformation takes place in only one direction, x direction or y direction or z, only one direction இல்லையா. 1D மாடல் லைன்ல 1D மாடல் சொல்லுவோம். 2D மாடல்ல பிளேன்ல 2D மாடல் சொல்லுவோம். சாலிட் அதாவது வால்யூம்ல 3D மாடல் சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம 1D மாடலுக்கு லிங்க் என்ற எலிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும். 2D மாடலுக்கும் சாலிட்ல யூஸ் பண்ணிட்டு பிரிக்கு மேல இருக்கிறதுல 2D மாடல், பிரிக் இருக்கிறதுல 3D மாடல். இப்போ நம்ம பீம் நம்ம கொடுத்துக்கிறது வந்து பீம், அதனால நம்ம அந்த இது விட்டுருவோம். பீமுக்கு போவோம். பீம் யூஸ் பண்றோம். 3D ஃபைனட் செக்ஷன்ன்றது ஸ்ட்ரெயின்ன்றது நமக்கு அந்த டிஃபால்ட்டா வந்துடும். ஸோ பீம் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துடணும். இப்போ நம்ம பீம் 188 நமக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணது பீம் 188. நம்ம இந்த மாடல் வந்து பீம் 188 பண்ணோம். ஸோ பீம்னு வந்தாலே நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா பீம்னு வந்தாலே ஒரு நிமிஷம், அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா வந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிருங்க. மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு மெட்டீரியல் மாடல்ஸ்ல போயிட்டு ஸ்ட்ரக்சரல், லீனியர், எலாஸ்டிக், ஐசோட்ராபிக் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மெட்டீரியல் வந்து ப்ராப்பர்ட்டில நம்ம என்ன மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளத்துக்கு யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல லீனியர் மெட்டீரியல் வந்து லீனியர் எலாங்கேஷன் ஆகும். எலாஸ்டிக் இது மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எலாஸ்டிக். எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அது இருக்கும். தெரியும் உங்களுக்கு எலாஸ்டிக் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா. அப்புறம் ஒரு if you give the load, if you pull the material, it will elongate, it will in some extent, then it may break. புரியுதா. ஐசோட்ராபிக் அப்படின்னா the property of the material will same in all elements. புரியுதா. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஹோமோஜீனியஸா இருக்கும். ஒரு எலிமெண்ட்ல எல்லா இடத்துலயும் ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி தான் இருக்குன்றது. அந்த எலிமெண்ட் ஃபுல்லா சேம் ப்ராப்பர்ட்டி, இட் ஹேஸ் சேம் ப்ராப்பர்ட்டி. அதான் ஐசோட்ராபிக் சொல்றது. ஓகேவா. இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ கிரியேட் ஆகும். EX என்றது யங் ஸ்மாலஸ். ஓகேவா. ஸோ யங் ஸ்மாலஸ் we know the யங் ஸ்மாலஸ் நமக்கு எவ்வளவுனா 2.1 10^11 இருக்கு போல E^11 தரணும். 10க்கு பதிலா E கொடுக்கணும். ஓகேவா. அப்புறம் பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ வந்து 0.3. நம்ம என்ன மெட்டீரியல் சொல்லிட்டோம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா பீம் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ன்றது பீம் அசைன் பண்ணிருக்கோம். ரெண்டாவது பீம் என்ன மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கோம். பீம்ன்றது என்ன மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கோம். சரியா. அதுக்கப்புறம் பீமுக்கு மட்டும் இப்ப நம்ம செக்ஷன் சொல்லணும். பீம் வந்து என்ன செக்ஷன் சொல்லணும். பீம் என்ன செக்ஷன் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணணும். சோ செக்ஷன் போறீங்க. செக்ஷன் போயிட்டு பீம் போறீங்க. பீம் போயிட்டு காமன் செக்ஷன் போறீங்க. இப்ப நமக்கு ரெக்டாங்குலர் BHB கொடுத்துருக்காங்க. சரியா. நமக்கு காமன் தான். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த ஆஃப்செட் 2 இருக்கு இல்லையா, அது ஆரிஜின் கொடுங்க. ஆஃப்செட் வந்து ஆரிஜின் கொடுங்க. ஆஃப்செட்னா ஆரிஜின்ல இருந்து ஷிஃப்ட் ஆகிற மாதிரி. நம்ம இது வந்து டிஃபால்ட்டா சென்டர் இருக்கு, நம்ம ஆரிஜின் மாத்தணும் மாதிரி. சரியா. அதுக்கப்புறம் பிரெத் இருக்கு நமக்கு தெரியுது 0.1 மீட்டர், ஹைட் 0.1 மீட்டர் பிகாஸ் ஸ்கொயர் பீம். ஓகே கொடுத்துடணும். இங்க கொடுத்துட்டோம்னா இந்த பீம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்தாச்சு இல்லையா. கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம மாடலிங், இப்போ இந்த பீம் நம்ம செக்ஷன் கொடுத்தோம்.
இப்போ கிரியேட் பண்ணணும், பீம் கிரியேட் பண்ணணும், மாடலிங் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ கிரியேட். இப்போ நம்ம பீம் ஆல்ரெடி சைஸ் கொடுத்தாதான் ஒரு லைன் மாதிரி தான் கிரியேட் பண்ணணும். அதனால லைனா கிரியேட் பண்ண போது, அப்போ நம்ம லைனை கிரியேட் பண்ணும்போது கீ பாயிண்ட்ஸா கிரியேட் பண்ணி அதை லைன் லிங்க் பண்ணிக்கலாம். கீ பாயிண்ட்ஸா கிரியேட் பண்ணி அதை லைனை லிங்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ், ஓகேவா? கீ பாயிண்ட்ஸ் இன் ஆக்டிவ் சிஎஸ், ஆக்டிவ் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம். ஆக்டிவ் சிஎஸ் ஆக்டிவ் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 0 0, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாயிண்ட் வந்து 0 0, சரியா? அதனால ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் 0 0 கொடுத்துரும். ஓகே, அப்ளை கொடுங்க. ஏன்னா இஃப் யூ ஹேவ் மோர் தென் 100 என்டிட்டினா அப்ளை கொடுக்கணும். முடிஞ்சதுன்னா கடைசினா ஓகே கொடுக்கணும். இப்போ அப்ளை கொடுங்க. ரெண்டாவது பாயிண்ட் 1 2 கொடுத்துக்கலாம். கொடுக்காம கொடுத்துட்டு டிஃபால்ட் 1 2 எடுத்துக்கோ. ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ்ல மட்டும் 1 மீட்டர், ஒய்ல 0, இஜெட்ல 0. ஏன்னா பீம் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஏரியா தான் இருக்கு. நம்ம சைஸ் கொடுத்தோம், அதனால 2 பாயிண்ட் தான். ஓகேவா? இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம்னா லைன்ஸ் போறீங்க. லைன்ஸ் போயிட்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டையும் செகண்ட் பாயிண்ட்டையும் ஓகே லிங்க் பண்ணிடுறீங்க. இப்போ லைன் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, சரியா? இப்போ லைன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த ஒரு எலிமெண்டா இருக்கு, அதை டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணணும், நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்டா பிரிக்கணும். எவ்வளவு பிரிக்கணும்? நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்டா பிரிக்கணும். அது பேர் மெஷிங் பேரு. அது எப்படி பிரிப்போம்னா மெஷிங். இப்போ போயிட்டு மெஷிங் என்ற ஆப்ஷன் இருக்கு, அதுல போயிட்டு நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா மெஷ் டூல் போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுத்தா அப்படியே குளோபால் கொடுத்து வந்தா அப்படியே வந்துடும். அது மெஷ் ஆயிடும். நம்ம என்ன பண்றோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படுது, அதாவது நமக்கு நம்ம மேனுவலா கொடுக்குறோம், புரியுதா? அப்ப மேனுவல் எப்படி கொடுக்கணும்னா சைஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கு. மற்ற இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா கொடுத்து இது இப்போ இதுக்கு இந்த மாடலுக்கு மட்டும் மேனுவலா கொடுக்கலாம், ஓகேவா? மேனுவல் சைஸ் லைன்ஸ் எதை பிரிக்கணும்? லைனை பிரிக்கணும், புரியுதா? பிக்டு லைன், ஆல் லைன் கொடுத்தா சரி, பிக்டு லைன் கொடுத்துட்டு இந்த லைனை பிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு எவ்வளவு பார்ட்டா பிரிக்கணும்னா சைஸ், நம்பர் ஆஃப் எட்ஜ் லென்த் அல்லது நம்பர் ஆஃப் என்டர் எலிமெண்ட் டிவிஷன். நம்ம இதுக்கு ஒன்று சைஸ் கொடுங்க. சைஸ் அதாவது அந்த எலிமெண்ட் சைஸ் எவ்வளோன்னு நம்ம கொடுக்கலாம், அல்லது எவ்வளவு இந்த ஃபுல் லென்த், ஃபுல் 1 மீட்டர் ஸ்பேன் எவ்வளவு பிரிக்கணும்னு சொல்லி சொல்றது. ஸோ நம்ம அது பெட்டர் NDIV இருக்கு இல்லையா, நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் டிவிஷன் இருக்கு, அதை வந்து 10ன்னு கொடுத்துருங்க. 10ஆ பிரிச்சுக்கு இந்த லைனை. ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து 10ஆ பிரிச்சிடும், சரியா? இப்போ மெஷ் டூல், மெஷ் போயிருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெஷ் டூல்ல போயிட்டு மெஷ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா பிக்கால் கொடுத்தீங்கன்னா மெஷ் ஆயிடும், புரியுதா? இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நமக்கு ஒரே லைனா வந்துச்சு, நமக்கு சென்ட்ரல் ஒரு லோட் இருக்கு. அப்போ நமக்கு அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பிளாட் கண்ட்ரோல்ல பிளாட்ல போயிட்டு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். கொடுத்து நம்பரிங் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். பிளாட் கண்ட்ரோல் நம்பரிங்ல போயிட்டு எலிமெண்ட் நம்பர்ஸ் ஆன் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ நீங்க மெஷ் டூல் கொடுத்து சைஸ் கண்ட்ரோல் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த நம்பர் வரல பார்க்கலாம். இப்போ நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இது மிட்ல நமக்கு லோட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நீங்க நோட் பண்ணிக்க 1 2 3 4 5 இங்கதான் இங்க கொடுக்கணுமா, புரியுதா? இங்க லோடு கொடுக்கணும், சரியா? இப்போ நம்ம மெஷ் பண்ணிட்டோம், நம்ம நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்டை டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணிட்டோம், சின்ன சின்ன எலிமெண்ட்டா பிரிச்சுட்டோம், சரியா? இப்போ நீ அடுத்தது லோடு கொடுக்கணும். ஸோ லோடு கொடுக்கும்போது லோட்ஸ், இங்க போயிட்டு லோட்ஸ், டிஃபைன் லோட்ஸ், அப்ளை, ஸ்ட்ரக்சரல். இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்கணும். இப்போ கேண்டிலிவர் பீம் அப்படின்னா ஒன் சைடு வந்து ஃபிக்ஸ்டு, கேண்டிலிவர் பீம்னா ஒன் சைடு வந்து ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்றது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணணும். 1 டிகிரி ஒன் சைடு ஃபிக்ஸ்டுன்னா ஃபுல்லி ஆல் டிகிரி சுட் பி அரெஸ்டட் இல்லையா?
ஏன்னா ஒரு அந்த அப்போ ஆன் கீ பாயிண்ட், புரியுதா? எந்த கீ பாயிண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் கீ பாயிண்ட்ல. ஓகே கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கீ பாயிண்ட் என்ன பண்றோம்? யூ அரெஸ்ட் ஆல் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஏன்னா ஒரு சைடு ஃபுல்லா ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும். கேண்டிலிவர் பீம்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு சைடு ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும், ஒரு சைடு வந்து டிஃபார்மேஷன் ஆகும். ஸோ ஆல் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அரெஸ்ட் பண்ணணும். இது ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன். ஆக்சுவலி இந்த நம்பர் வரணும், என்ன வரும் நான் செக் பண்ணிட்டு அடுத்த மாடல் போடும்போது சொல்றேன். இந்த எலிமெண்ட் நம்பர் கொடுத்தோம்னா நம்பர் கரெக்டா 1 2 3 போட்டு 5ல கொடுத்தா போதும். அது இங்க இந்த வெர்ஷன்ல வரல, என்னன்னு பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்றேன், நெக்ஸ்ட் மாடல் போடும்போது சொல்றேன். இப்போ கொடுத்துட்டு நீங்க கவுண்ட் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுக்கணும்? ஃபோர்ஸ் ஆன் நோட்ஸ் கொடுக்கலாம், அல்லது ஆன் நோட்ஸ் கொடுங்க. நோட்ஸ்னா ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன். நோட்ஸ்னா அந்த இதெல்லாம் எலிமெண்ட், இந்த 1 2 3 இதெல்லாம் எலிமெண்ட் வித் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் த்ரூ நோட்ஸ். சரியா? ஸோ இப்போ நீங்க நோட்ஸ் கொடுக்கலாம், அல்லது கீ பாயிண்ட் கொடுக்கலாம். கீ பாயிண்ட் வேணா நோட்ஸ், நம்ம கீ பாயிண்ட் 2 தான் கொடுத்துருக்கோம், நோட்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆன் நோட்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க கனெக்ட் பண்ணுங்க. 1 2 3 4 5. ஸோ இங்கதான் மிட் நோட். ஓகேவா? அப்ளைன் கொடுங்க. அப்ளைன் கொடுத்துட்டு லோடு எப்படின்னா டவுன்வர்ட்ல ஒய் டைரக்ஷன், அதனால எஃப்எக்ஸ் பதிலா எஃப்ஒய் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு ஏன்னா டவுன்வர்ட் உங்களுக்கு தெரியும், டவுன்வர்ட் லோடு வந்து நெகட்டிவ் இல்லையா? ஸோ டவுன்வர்ட் லோடு வந்து நெகட்டிவ்ன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க லோடு? 10 கிலோமீட்டர். அப்போ -10,000 நியூட்டன். நம்ம ஏன்னா நியூட்ரல் தான் கொடுத்துருக்கோம், முதல்ல அந்த இன்புட் நியூட்ரல் தான் கொடுத்தோம், என்ட்ரோலஸ். ஸோ அதனால அப்ளை கொடுத்துருங்க. ஏன்னா இன்னொரு லோடு இருக்கு இல்லையா? எகெயின் இங்க இந்த நோட்ல கடைசி நோட்லயும் அதுலயும் எவ்வளவு? அதுலயும் சேம் தான். ஸோ ஓகே, இது ஓகே, கடைசி ஓகே கொடுத்து சேம் வேல்யூ தான். ஓகே, இப்ப நம்ம லோடு கொடுத்தாச்சு, புரிஞ்சுதா? இப்ப நம்ம மறுபடியும் இது ப்ரீ ப்ராசஸர். இன்ன வரைக்கும் நம்ம பண்ணது ப்ரீ ப்ராசஸர். நான் இன்னொரு டைம் சொல்லிடுறேன், ஃபர்ஸ்ட் டைம்ன்றதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? ப்ரீ ப்ராசஸர்னு சொல்றோம், ப்ரிஃபரன்ஸ் சொல்றோம். ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன பண்றோம்னா எதர் த மாடல் கம்ஸ் அண்டர் ஸ்ட்ரக்சரலா தெர்மலான்னு சொல்றோம். ஸ்ட்ரக்சரல் இது, அதனால ஸ்ட்ரக்சரல் கொடுத்துறோம். அதுக்கப்புறம் எலிமெண்ட் டைப் சொல்றோம். என்ன எலிமெண்ட்னா இது 1D எலிமெண்டா, 2D எலிமெண்டா, 3D எலிமெண்டா, பீம் எலிமெண்ட்னு சொல்றோம். இப்போ இது பீம்ன்றதுனால பீம் கொடுத்துருக்கோம், அவ்வளவுதான். அந்த ரியல் கான்செப்ட்ல மறந்துருங்க. மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்குறோம். மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல என்ன மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதை மென்ஷன் பண்றோம்னா யங் ஸ்மாலஸ் அண்ட் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ. அதாவது மெட்டீரியல் எப்படி டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணுவோம்னா யங் ஸ்மாலஸ் அண்ட் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ வச்சு டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணுவோம். ஸோ மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த பீம்ன்றது மட்டும், மற்ற எதுக்கும் வராது. பீம் வந்து என்ன செக்ஷன்? பீம் வந்து நம்பர் ஆஃப் சைஸ் ஆஃப் த பீம் இஸ் டிஃபரெண்ட், ஆர் ஷேப் ஆஃப் த பீம் இஸ் டிஃபரெண்ட் இல்லையா? ஷேப், நம்பர் ஆஃப் ஷேப்ல பீம் இருக்கு. வி சைஸ் இருக்கு, ஜெட் சைஸ் பீம் இருக்கு, ஐ பீம் இருக்கு, இந்த மாதிரி. ஸோ நம்ம வச்சிருக்கிற பீம் வந்து ஸ்கொயர் பீம். ஸோ அதனால இந்த பீம் சைஸை மென்ஷன் பண்ணிட்டு அது ஸ்கொயர்னு கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கங்க, இது வந்து the analysis software comes acting analysis working under finite element analysis method சொல்லிருக்கேன். இப்போ finite element analysisனா ஒரு எலிமெண்ட்டை சின்ன சின்ன எலிமெண்டா பிரிச்சு அதை அனலைஸ் பண்றதுக்கு finite element analysis. அப்ப சின்ன சின்ன எலிமெண்டா பிரிக்கிறது எப்படி பிரிக்கிறோம்னா மெஷிங் என்ற இதுல தான் பிரிக்கிறோம், மெஷிங் என்ற ஆப்ஷன்ல பிரிக்கிறோம். ஸோ மெஷிங் பிரிக்கும் போது மேனுவலா கொடுக்குறோம். ஏன்னா நம்ம மேனுவலா கொடுக்குறோம்னா நமக்கு ஒரு 10 சென்டர்ல ஒரு லோடு வருது, இன்னும் ரொம்ப சின்ன சின்னதா பிரிச்சிடும். அப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது, சென்டர் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாததுனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா 10 நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் 10 கொடுக்குறோம். 10 எலிமெண்ட்டை ஒரு இந்த எலிமெண்ட்டை 10 பிரிக்க சொல்றோம். 10 பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கொடுத்துட்டு மெஷின் கொடுத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா 10 எடுத்து அதை மெஷ் பண்ணிடும். மெஷ் பண்ண சின்னதா பிரிச்சிடும், புரியுதுங்களா? சின்னதா பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன பண்றோம்? லோடு கொடுக்குறோம். லோடு கொடுக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் சொல்லணும். இது வந்து பீம் வந்து ஒரு சைடு ஃபுல்லி ஃபிக்ஸ்டு, ஒரு சைடு வந்து ஃபுல்லா ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கிறதுனால நம்ம என்னன்னா யூ ஷுட் அரெஸ்ட் ஆல் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஏன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் தோ இட்ஸ் a cantilever beam அப்படின்னா ஒரு சைடு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம், புரியுதா? அப்புறம் லோடு தர்றோம். லோடு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் லோடு அனலைஸ் பண்றோம். நான் நோடுன்னு சொல்லியிருக்கேன். நோடுன்றது என்னன்னா which connects two elements. நோடுன்றது இட் இஸ் நதிங் பட் இட் கனெக்ட்ஸ் 2 elements, தட் இஸ் கால்ட் a node. இப்போ நம்ம நோடு, அதனால நோட்ல கொடுக்குறோம். லோட ரைம்ஸா வரும், கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு. லோட வந்து நோட்ல கொடுக்குறோம், புரியுதா? ஸோ 10,000 நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம்? யங் ஸ்மாலஸ் வந்து in terms of Newton per mm கொடுத்துருக்கோம், பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து 10 கிலோநியூட்டன் கொடுத்துருக்கோம். அதனால 10,000 அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். அப்புறம் எதுல லோடு எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா ஒய் டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது. நமக்கு தெரியும், நமக்கு இஎம்ஐ இந்த இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, அல்லது சாலிட்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. டவுன்லோட் நோட்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ், அப்பர் லோட்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ தட் டவுன்லோட்ஸ் மைனஸ் நெகட்டிவ் கொடுக்குறோம்,
நெகட்டிவ் கொடுத்துட்டு எவ்வளவு 10,000 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு லோடு கொடுத்தாச்சு. இப்ப வேற என்ன இருக்கு? சோ இது வரைக்கும் பண்ணது வந்து ப்ரீ ப்ராசஸர். திஸ் இஸ் கால்ட் ப்ரீ ப்ராசஸர். ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸர்ன்றது என்னன்னா நம்ம இன்புட்டை கொடுக்கறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் காமெடியா கூட இருக்கிறதால நீங்க கொஞ்சம் சொல்றேன். இப்போ ஒரு உப்மா ரெடி பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். உப்மா ரெடி பண்றதுல நம்ம அந்த வானொலியை வச்சு அதுல வேகுது இல்லையா, தட் இஸ் கால்டு அனாலிசிஸ். அப்போ நமக்கு என்ன அவுட்புட் என்ன? உப்மா. நமக்கு வர வேண்டியது உப்மா, நமக்கு கிடைக்கிறது உப்மா. ஆனா உப்மாவுக்கு என்னென்ன வேணும்? இன்புட்னா என்ன வேணும்? எண்ணெய் வேணும், வாட்டர் வேணும், ரவை வேணும். புரியுதா? அது கோதுமை ரவையா, அது மெட்டீரியல் ப்ராடக்ட் கோதுமை ரவையா, அரிசி ரவை அரிசியா, அல்லது வேற எந்த ரவையான்னு அரிசி உப்புமாவா என்ன சொல்ல அந்த மாதிரி. ஸோ என்னென்ன கொடுக்குறோம்? எண்ணெய், ரவை, கடுகு அதில் போட்டு மிளகால போட்டு வானிலை போடுறோம். இப்போ வானிலையில் போடுறது வந்து இன்புட். கடுகு, மிளகு, சீரகம், எண்ணெய், ரவை இதெல்லாம் வந்து இன்புட். புரியுதா? வேகிறது இருக்கு இல்லையா, வேகிறது வந்து அனாலிசிஸ். வெந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன கிடைக்கும்? உப்புமா கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் வந்து அவுட்புட். இதுதான் அது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ப்ரீ ப்ராசஸ் போர்ஷன், ப்ரீ ப்ராசஸர் பேசி முடிச்சிட்டோம். முடிச்சாச்சா? முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சிம்பிளா நீங்க அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் வரும். இப்போ சொல்யூஷன், புரியுதா? சால்வ் கரண்ட் லோட் ஸ்டெப். ஓகே, அது கொடுத்தீங்கன்னா இங்க சொல்யூஷன் டன் வரும். சொல்யூஷன் டன் வந்தாதான் நம்ம கொடுத்த இன்புட் எல்லாம் கரெக்ட்னு பேரு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் டன் வரும். வந்ததுக்கு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சொல்யூஷன் டன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்துட்டு ஜெனரல் போஸ்ட் ப்ராசஸ்ல போக முடியும். புரியுதா? இப்ப நீங்க நமக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லிருக்கேன். ஜெனரல் போஸ்ட் ப்ராசஸர், பிளாட் ரிசல்ட், டிஃபார்ம்டு ஷேப். புரியுதா? அங்க போயிட்டு டிஃபார்ம் ஷேப், எப்படி டிஃபார்ம்டு அண்ட் அன்டிஃபார்ம் ஷேப்னு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது ரெண்டையும் பார்த்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இவ்வளவு டிஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு காமிக்கும். எவ்வளவு டிஃபார்ம் ஆயிருக்குன்ற வேல்யூ வந்துருக்கு. 0.002516 மீட்டர் டிஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இது வந்து யூ கேன் செக் பை யூசிங் கால்குலேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம். யூ கேன் அனிமேட் ஆல்சோ. பிளாட் கண்ட்ரோல்ல போயிட்டு அனிமேட் போயிட்டு டிஃபார்ம் ஷேப் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க அனிமேட் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? அப்கோர்ஸ் இந்த ஷேப் இருக்கு இல்லையா, நம்ம கொடுத்த ஷேப் பிளாட் கண்ட்ரோல் போயிட்டு ஸ்டைல்ல போயிட்டு சைஸ் அண்ட் ஷேப் இருக்கு இல்லையா, சைஸ் அண்ட் ஷேப் ஆன் பண்ணீங்கன்னா இது ஆக்சுவலி இது வேற வெர்ஷன், அதனால வித்தியாசமா இருக்கு. பார்ப்போம். சைஸ் அண்ட் ஷேப் ஆன் பண்ணீங்கன்னா நம்ம கொடுத்த ஷேப் தெரியும். புரியுதா? பிளாட் கண்ட்ரோல்ல ஸ்டைல்ல போயிட்டு சைஸ் அண்ட் ஷேப் இது பார்த்துக்கலாம். புரியுதா? இன் பிளாட் கண்ட்ரோல் ஸ்டைல்ல சைஸ் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம இந்த டிஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இப்ப காமனா எவ்வளவு இந்த இடத்துல இந்த எண்ட்ல காமிக்குது இந்த மேக்ஸிமம் டிஃபர்மேஷன். இது வந்து இட் ஷோஸ் மேக்ஸிமம் டிஃபர்மேஷன். we can also know the deformation value particular point also. Okay, அது எப்படின்னா அது வந்து query result ன்னு ஆப்ஷன் இருக்கு. query result element subgrid solution DOF தானே, degree of freedom solution in y direction கொடுத்து ஓகே கொடுத்து நீங்க பிக் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க. இப்போ இங்க பிக் பண்ணீங்கன்னா இது மட்டும் காமிக்கும் எவ்வளவுன்றது. புரியுதா? ஒவ்வொரு ஏரியாலும் you can find out the value. It will differ. புரியுதா? ஸோ அதனால நீங்க சப்கிரிட் query result போய் சப்கிரிட் சொல்யூஷன் போனா நீங்க இதை கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? இது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன சொல்லிருக்கேன்? ஸ்ட்ரெஸ். யா, ஸோ பிளாட் ரிசல்ட், காண்டோர் பிளாட், நோடல் சொல்யூஷன் போயிட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ல போயிட்டு வான் வே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. வான் வே ஸ்ட்ரெஸ் போயிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா it shows how much stress act on this beam அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும். ஸோ இந்த பீம்ல இவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இதுதான். ஸோ இது வந்து பீம்க்கு. ஓகே, இதே மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்னா நீங்க இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்தீங்க இல்லையா, அது பர்டிகுலர் அந்த ரெண்டு எண்ட்ல கொடுத்துடலாம். ரெண்டு எண்ட் அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஆல் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு மற்றது எல்லாமே இதே மாதிரி தான் வரும். புரியுதா? இதுல
லோடு இருக்கு இல்லைங்களா, லோடு வந்து பாயிண்ட் லோடுன்னா நம்ம பாயிண்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். வேற இது வந்து யூடிஎல் அப்படின்னா யூடிஎலுக்கு தனியா ஆப்ஷன் இருக்கு. அதர்வைஸ் ப்ரெஷராகவும் கொடுக்கலாம். நான் அதை வந்து பின்னாடி சொல்லித்தரேன் அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இஸ் ஓகே. தேங்க்யூ. ஆஃப் பண்றது